بحریہ ٹاؤن میں مارکیٹ ڈاؤن ہے. بحریہ ہومز یعنی کہ بحریہ کے ولاز ان کی قیمتیں کم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ بحریہ ہومز میں شفٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ 25 لاکھ روپے کا فرق ولاز کی قیمتوں میں آیا ہے. یہ میں 125 سے 235 والے ولاز کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم جناب، بحریہ ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں مارکیٹ ڈاؤن ہے. بحریہ ہومز یعنی کہ بحریہ کے ولاز ان کی قیمتیں کم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ بحریہ ہومز میں شفٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ایک خاص بات ہے. وہ کیا ہے؟ علی رضا سے پوچھتے ہیں. ہمارے پراپرٹی کنسلٹنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی آ جائیں، پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت بحریہ ہومز میں لوگ شفٹ نہیں ہو رہے ہیں، قیمتیں کم ہیں، اور میرا خیال ہے شاید 2-2.5 سال پرانی قیمتوں تک آ گیا ہے معاملہ. منصر بھائی شکریہ. پہلے تو دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کراچی میں اگر کوئی بہتر جگہ رہنے کی آفٹر اپارٹمنٹس تو بحریہ کے ولاز ہیں. بحریہ ہومز نہیں، آفٹر اپارٹمنٹس نہیں، اپارٹمنٹ سے پہلے. یہ اب آپ کے اور میری الگ سے بحث ہو جائے گی. نہیں خیر، یہ تو ایک لمبی بحث تو ہے یقیناً. نمبر آف فیملیز کی اگر آپ بات کریں تو پھر بھی میں جیت جاؤں گا، کیونکہ نمبر آف فیملیز اپارٹمنٹ میں زیادہ رہتی ہیں میرے خیال میں. خیر چلے، بحریہ ہومز اسی لیے بہتر جگہ رہنے کی کیونکہ وہاں ایک لائف سٹائل نظر آتا ہے. ولاز خالی بھی ہوں اگر تو ایک سوسائٹی لک ہے، مینٹینڈ روڈ ہیں، جو پارکس ہیں انہوں نے وہ آباد کر دی ہیں، ماسک ہیں، کمرشل ہے. جہاں جہاں بحریہ ہومز ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اب لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب قیمتیں گریں تو سٹارٹ میں ان کی جو آغاز میں ان کی قیمتوں پر اتنا فرق نہیں آیا. پلاٹس پر زیادہ فرق آیا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں بھی فرق آیا. آج ان کی قیمتیں 25 لاکھ روپے کم ہیں. انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. میں کوئی آپ کی کال وصول کرنے یا اپنی ویڈیو کو ویوز دینے کے لیے میں بات نہیں کر رہا. ویوز میٹر نہیں کریں گے، میں انفارمیشن میٹر کرے گی. 25 لاکھ روپے کا فرق ولاز کی قیمتوں میں آیا ہے. یہ میں 125 سے 235 والے ولاز کی بات کر رہا ہوں. اتنی قیمتوں میں فرق آنے کے باوجود لوگ شفٹ نہیں ہو رہے. یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں. کیوں نہیں ہو رہے؟ چلیں یہ بتائیں کیوں نہیں ہو رہے. دیکھیں، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو لوگوں کی باتوں میں آ کر موو نہیں ہوتے کہ یار وہاں مسائل ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک پوائنٹ ایسا ہے جو واقعی جینون ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طرح فیول پرائسز، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں سارے لوگ بحریہ میں کام نہیں کرتے. میکسیمم لوگ سٹیز میں ان کے کاروبار ہیں، ان کے آفیسز ہیں، ان کے جابز ہیں. تو جب سے 150 سے جو پیٹرول پرائز بڑھی ہے نا، لوگوں کی کیپیسٹی میں آج کیونکہ دوسری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ ان کی کیپیسٹی سے باہر جا رہی ہیں چیزیں. ان کی جو فیول کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ ایک بالکل تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جن سے بات کرو چھوڑنے کی، ان میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پیٹرول کا بڑا خرچہ ہے. نہیں، لیکن فیول کا بڑا خرچہ ہے. اس کا تو کوئی بحریہ اپارٹمنٹ میں بھی تو رہتے ہیں لوگ. جی میں بتا رہا ہوں، بحریہ اپارٹمنٹس میں فیملیز رہتی ہیں جو جن کو شاید موو کرنا مشکل لگتا ہے، یعنی چھوٹی فیملیز جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں. بحریہ ہومز میں معاملہ ہے پراپر فیملیز ہیں، یعنی 5 سے 7 ممبرز، کیونکہ بڑے ہیں، گراؤنڈ +1 ہے، 5 سے 7 ممبرز رہ سکتے ہیں. وہاں یہ ہے کہ ایک تو ان کی مینٹیننس وہ بھی بڑھ گئی، بحریہ اپارٹمنٹ کی اس طرح نہیں بڑھی، 2 سے 3 گنا ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تمام لوگ جب سٹیز والے ہیں تو ان کو جانے آنے میں ایک تو ٹائم بھی لگتا ہے، پھر دوسری مہنگائی نے ایک طرح ان کے سسٹم کو ڈسٹرب کیا. اب قیمتیں کم ہیں، لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں لائف تھوڑی مہنگی ہے، جو کہ غلط تاثر ہے. یہاں پر پرائسز ڈفرینٹ ہیں، تھوڑی بہت ڈفرینٹ ضرور ہیں، لیکن جو لائف سٹائل ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے زندگی میں، سکون کے لیے لوگ پے کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ 25 لاکھ روپے تک قیمتیں کم ہو گئی. اب قیمت بھی تو بتائیے نا کہ قائد ولاز کی بات کریں کیا قیمت ہے. اب سب کی قیمتیں بتاتے جائیے. 10، 11 اور آگے 27 ہے. باقی بحریہ ہومز کی کیا قیمتیں ہیں؟ قائد ولا 260 سے 230 پر آ چکا ہے. اچھا. اقبال ولا 175 پہ آ چکا ہے 2 کروڑ سے. پریسنٹ 10A کا ولا 2 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 95 لاکھ تک آ چکا ہے. پریسنٹ 11A کا ولا 1 کروڑ 90 لاکھ تک آ چکا ہے 200 گز کا. 152 11B 1 کروڑ 75 لاکھ سے 1 کروڑ 50 لاکھ پہ آ گیا ہے. 11A 1 کروڑ
90 लाख से 1 करोड़ 65 लाख पे आ गया। प्रीसेंट 31, 175, 180 से 150 पर आ गए हैं। ये मैंने 25 लाख तो बड़ा यानी कि सेफ रहकर बोला है, बड़ा यानी कि जो है 90 तोले अल्फाज का इस्तेमाल किया ताकि कोई पैनिक वाली बात ना हो। और हमारा मकसद कोई पैनिक है भी नहीं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब है कि इसलिए मूव नहीं कर रहे कि यहाँ तक आ गया है 25 से 30 लाख, तो चलो 40 लाख तक आ जाएगा फिर। नहीं, अगेन मुदस्सिर भाई नहीं, मामला ये नहीं है। विलाज में कीमतें गिरने, ये बहुत कम कीमतें गिरी हैं। अगर मैं कंपैरेटिवली प्लॉट्स की बात करूं, सर अपार्टमेंट्स में तो ये भी नहीं गिरी, क्योंकि फैमिलीज रहती हैं, छोड़ती नहीं है। अपार्टमेंट में रहने वाली फैमिली का एक्सपेंस कम है, ठीक है। अपार्टमेंट की कीमतें नहीं गिरी, शायद 2-4-5 लाख रुपए फ़र्क आया हो। प्लॉट्स में तो शायद 70 लाख रुपए भी फ़र्क आया है, 50 लाख रुपए भी आया है एज़ पर साइज़। लेकिन विलाज में बड़े टाइम बाद फ़र्क आया है। पहले कीमतें स्टेबल रही हैं, और जिस तरह कीमतें नीचे आ चुकी हैं, हम नहीं समझते कि मज़ीद आ सकती हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है, लेकिन कीमतों में वाज़ेह फ़र्क जितना आना था आ चुका। बहुत ज़्यादा फ़र्क हम नहीं समझते कि आने वाले दिनों में आएगा। अली 27 विलास की आपने कीमतें नहीं बताई, वो तो कायद विला वगैरह से थोड़ा बड़ा भी है ना। 235 यार्ड्स हैं उनके जो बैक साइड के विलास हैं, और एक जिन्ना एवेन्यू वाली साइड के फ्रंट साइड और बैक साइड, इस तरह उनकी डिस्क्रिमिनेशन उनको किया जाता है। बैक साइड के विलास तकरीबन 155 160 तक है, और जो फ्रंट साइड वाले हैं वो 180 185 तक मिल जाते हैं आसानी से। और इनमें भी फ़र्क आया है तकरीबन 20 से 25 लाख का। अच्छा, अब फिर अगर कीमतें इतनी कम हुई हैं, लोग मूव भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली खाली भी होंगे, तो रेंट भी फिर कम हुआ है। रेंट भी कम हुआ है। अच्छा। यानी आप देख लें कि अगर कायद विला है, ये 75-80 में लोग कहते थे, 65 में आपको रेंट पर विला मिल जाएगा। इकबाल विला 50,000 रेंट पे मिलेगा। 10 का विला 50-55 हज़ार रेंट पे था, 60 भी लोग कहते थे, लेकिन अभी 40 से 45 हज़ार रेंट पर आपको विला मिलेगा। अच्छा। 200 यार्ड्स। 11A सेम रेंट। 11A का 152 वाले विलास तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये रेंट राइट नाउ। ओके। ये 45 था। 11B में 35 रेंट, ठीक है। 31 में 35 से 36 हज़ार रेंट 235 के विलास का। और 27 में भी कमो पेश 40, 38, 37 रेंट आज भी है। और रेंट की फ़र्क की मैं बात करूं तो 10 से 20 हज़ार रुपये का फ़र्क आया है। इन विलास की ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, एक साइड पे मेंटेनेंस की चार्जेस की वजह से फ़र्क ज़्यादा है कि लोग इधर नहीं। मूव वैसे नहीं भाई कर रहे। होता ये है कि जब आप जब मार्केट अच्छी थी तो विला के रेंट 50 थे। अब एक टेनेंट है, उन्होंने छोड़ा, अब नया टेनेंट, तो जो राइट मार्केट चल रही है राइट नाउ उस पर लेगा। और फिर जब विला खाली होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि यार 1 महीना खाली छोड़ने से अच्छा 5-10 हज़ार कम में दे दो। फिर वो एक रेट हो जाता है कि यार वो फलाना तो 40 का दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते आप। तो फिर लोग ये, अब देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी विलास बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन फैमिलीज़ की जो आने की रफ्तार है वो कम हुई है। और हम ये समझते हैं कि कुछ टाइम ये सिलसिला रहेगा, लेकिन अगेन बहरिया टाउन की जो रौनकें और लाइफस्टाइल है वो बरकरार रहेगा। कीमतें कम होंगी, आप 25-30 लाख में मजीद 5 लाख होगा कम। कीमतें कम होने से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जितनी कम हो गई हैं, ये एक काफ़ी बड़ा फ़र्क आया है। बॉटम आ गया? नहीं, बॉटम नहीं आया। बॉटम कुछ नहीं होता ना, बॉटम का हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमें आने वाले हालात की प्रिडिक्शन ज़रूर है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता क्या हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान में हालात दिनों रात में चेंज हो जाते हैं, माशी अदम इस्तेकाम आजकल भी चल रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगेन पॉजिटिव वे में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ का लाइफस्टाइल, मार्केट अच्छी हो बुरी हो वो सेम मिलेगा। माशी हालत कुछ भी हो, आप यहाँ लाइफस्टाइल अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। सुकून है, सुकून के पैसे हैं, माहौल होता है तो अच्छे माहौल की कीमत है। बहरिया टाउन में अच्छे माहौल की आपको सिर्फ कीमत अदा करनी पड़ती है, अदरवाइज़ लाइफ इज़ गुड इन बहरिया टाउन। बहुत शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है। बहरिया टाउन में बहरिया के होम्स यानी बहरिया विलास, कायद, इकबाल, 10, 11, 27, 31 जहाँ पर भी है, इसके हवाले से हमने आपको बताया कि 25 से 30 लाख रुपए तक कीमतें यहाँ कम हुई हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा एक मौका है, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर जो लोग पहले सोचते थे कि यार बहुत ज़्यादा रेंट हो गए, वो मूव भी कर सकते हैं। और अगर जो मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़े उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन का पुरसुकून लाइफस्टाइल और वहाँ खूबसूरती
اس کا آپ کو پے کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے۔ نمبر آ رہا ہے علی رضا کا، دانیال نقوی کا، میرا ای میل ایڈریس، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔